اور تقریباً سارا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بزدل آدمی تھا، اس نے کریں گے اگر آپ نواز شریف یا زرداری یا ان لوگوں کو ووٹ دیں گے، آپ امانت میں خیانت کریں گے۔ آپ لوگ اپنے بچے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ جی یہ میرا بیٹا ہے، he's 5 years old. This is my son, he's 2 years old. اور اللہ کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق۔ اچھا جی، ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب، ستارہ جرأت 65 کے ہیرو، 71 کے ہیرو، آج خود ووٹ ڈالنے اسی پوزیشن میں ہے۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ سر ماشاءاللہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں، لیکن آج آپ کے حلیے سے محسوس ہو رہا ہے کہ 1971 کی یاد تازہ کر دی آپ نے۔ دیکھیں آج حق اور باطل کے درمیان ہے جی اگر پاکستانی قوم نے آج فیصلہ باطل کے لیے کیا جی جو یہ 2.5 سال سے ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ڈونلڈ لو کے غلامی کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں امریکہ میں رہ چکا ہوں، یہ معمولی بندہ، یہ آپ کے قوم کو اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو دہشت ہو رہا ہے، یہ وہاں سے آتا ہے، اور یہاں ان کے جو وہ ہیں کلونز وہ کر رہے ہیں، یہ قوم کے اوپر ہے یہ، لیکن قوم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں، یہ الیکشن تو نہیں ہے، کیونکہ جب فیض عیسیٰ جیسے بندے نے بلہ لے لیا جی تو اس سے زیادہ غلیظ حرکت کوئی نہیں کر سکا۔ میں اس کو جانتا ہوں۔ سجاد صاحب ایک بات بتا دیں پلیز، یہ جو شیردل اسکواڈن ہے یہ آپ نے لیڈ کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا یہ آپ نے جو پہنا ہوا اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کر دیں پلیز۔ دیکھیں یہ نمبر 19 اسکواڈن ہے، جی شیردل اسکواڈن ہے، یہ اب بھی ہے اس وقت 16۔ اس اسکواڈن نے 6 تاریخ 1965 میں جب میرے اسکواڈن کو آرڈر ملا کہ ہم سیالکوٹ وہاں پر ہندوستان کی فوج کی جو آرٹلری تھی وہ ہمارے لوگوں کو ہماری فوج کے اوپر بڑا سخت حملہ ہو رہا تھا تو ہمیں بھیجا گیا، لیکن ہم جب کروز پہنچے وہاں گجرات کے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہندوستانی فوج لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے جو جرنیل اور جو ان کے بہت بڑے بڑے لکھنے والے ہیں، تو ان میں پشپندر سنگھ چوپڑا، روی راکھے وغیرہ، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، 10 کتابیں میں۔ انہوں نے آپ کو نیڈر کا خطاب دیا ہوا سر؟ ہاں نڈر کہتے ہیں، مجھے ہندوستانی کہتا ہے جی۔ تو انہوں نے بہت چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال میں اکیلا نہیں تھا، میری ٹیم تھی۔ اور اس کے نیچے سر کون سا اسکواڈن ہے جس کی کیپ آپ نے پہنی ہوئی ہے؟ اس کے اس شیردل کے نیچے بھی آپ نے ایک کیپ پہنی ہوئی ہے؟ شیرکل کے نیچے alright, there you go. Oh, we stand with Imran Khan. Absolutely. We stand with Imran Khan. Air Commodore Syed Sajjad Haidar. Yes. یہ ہے کہ عمران خان is not an individual. عمران خان is a phenomena. He is an idea. He is an idea جو کہتا ہے کہ میں تو پیدا ہوا ہوں غلامی کے وقت میں تو 1932 سے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ غلامی جو ہے یہ ہمارے خون میں رسی ہوئی ہے، اور اس سے جب نکلیں گے تو تب ہمیں روشنی تب نظر آئے گی جب ہم قرآن و سنت، اللہ رسول کی اطاعت والی قوم۔ اس وقت ہم صرف سرزمین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم قوم نہیں ہیں بالکل۔ آپ کی پرچی بھی میرے خیال میں آگئی ہے سجاد صاحب۔ کبھی نہیں دکھائی، آج ان کا موقع ہے۔ اگر تم نے غلامی سے نکلنا ہے، ورنہ یہ خالی ان کی غلامی نہیں، یہ جو ککڑ وغیرہ، یہ کاکڑ وغیرہ یا نواز شریف اور یہ زرداری، ان لوگوں کو اگر لوگ نہیں پہچانتے، ان لوگوں کو اگر نہیں سمجھتے لوگ کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ 92 سالہ زندگی میں سر یہ کتنا بڑا دن ہے آپ کے لیے آج؟ 92 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے جنگیں دیکھی ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، آج کتنا بڑا دن ہے آپ کی زندگی کا؟ یہ ایک مسلمان قوم 25 کروڑ لوگوں کے لیے ایک اللہ نے دن دیا ہے کہ یا آپ غیرت دکھائیں، آپ مسلمان بنیں، اور آپ ووٹ اس شخص کو دیں کہ امانت ہے ووٹ۔ جیسے کہ سورہ ابابیل، سورہ فیل میں اللہ نے بھیجا تھا نا براہا کے خلاف، تو یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ قوم جو ہے یہ براہا اس کو قبضے میں رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے جب وہ ابابیل آئی تھی ان کی چوچوں میں پتھر تھے، اور یہ ووٹ ایک کنکر ہے، تو یہ ووٹ وہ کنکر ہے۔ آج وہ کنکر پہ کے ان کا بھوسا کر سکتے ہیں آپ، اگر نہیں کہے تو آپ پھر اگلے 50 60 سال 70 سال آپ کی اولادیں آپ کو بہت بری طرح یاد رکھیں گے۔ اچھا آپ کا ووٹ ڈال لیتے ہیں
फिर बात करते हैं. तो जहन्नुम है, अगर वो यकीन करते हैं कि जन्नत तो जहन्नुम होती है. चलें. जी, Okay. सजाद Sir, साहब can I आपके have a साथ. picture with you, please? Certainly. Thank you. सर, वोट हमारे से ना क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि ये एक आपसे आपके एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो क़यामत के दिन इसका भी हमसे सवाल होगा. अगर एक क़यामत पे social यकीन नहीं ना, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो क्या रोल प्ले किया था. तो वी शुड वोट एंड वी शुड बी एबल टू टेल अल्लाह कि इसलिए हमने वोट किया था कि हमने एक जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपना रोल प्ले किया और जो हमें हक पे जो है हमने उसके साथ दिया. बेटा ये वोट जो अमानत है अल्लाह की, ऐसे ही जैसे आपके वालिद की अमानत आप हैं कि उन्होंने आपको अच्छी तरबियत देनी है, तो वोट एक अमानत है और उस अमानत में खयानत आप तब करेंगे अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी या इन लोगों को वोट देंगे. आप अमानत में खयानत करेंगे. आप लोग अपने बच्चे साथ लेकर आए हुए हैं? जी, ये मेरा बेटा, ही इज 5 years old. दिस इज माय सन, ही इज 2 years old. और अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक के साथ है. अल्लाह सजाद साहब, ये पहली दफा है कि बच्चे माशाल्लाह देखे ना, ये इन बच्चों ने 80-80 साल जीना है, ये देखकर जा रहे हैं सारा माहौल, सारे वालात व वाक़यात. क्योंकि इनके अंदर शऊर आया है जो सारी जिंदगी 75 साल इनको आने नहीं दिया. अयूब खान ने अपनी किताब में पता क्या लिखा है? हाँ. 60-600 सफ़े की किताब है और तकरीबन सारा झूठ है, क्योंकि वो बुज़दिल आदमी था. उसने लिखा है कि इन लोगों को, इन गरीबों को तालीम ज़्यादा मत देना. ये उसकी किताब में ये गौहर अयूब ने छपाई है. इनको मत तालीम देना, क्योंकि अगर तालीम मिली तो ये आपके गर्दन पे हाथ लगाएंगे. ये यानी ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एज़ाज़ है कि तुम चीन तक जाओ लेकिन इल्म हासिल करो. अल्लाह का. सजाद साहब, सर ये इन्हें दलील क्या देंगे आप इन बच्चों को समझाने के लिए? आपने फिल्में जारी कर दी, आपने अदालतें अपने नीचे लगा ली, आपने जुबानें खींच दी. इस बच्चों के ये दलील क्या देंगे 10 सालों बाद आपने क्या किया था? ये आप याद रखें कि यहाँ पर ना इंसाफ है और ना जैसे एक खातून है जस्टिस इस मुल्क के अंदर, सिर्फ एक खातून जो कि आहनी है, जो उसके फौलाद की तरह है, लेकिन आप कभी उसको किसी बेंच पे नहीं देखेंगे बैठाए हुआ. जस्टिस आयशा की बात कर रहे हैं. इसको ईसा और ये मतलब क्या नाम है, अफरीदी और मिनल्ला, ये मेरे हाथों बड़े. मैंने इनको कईयों को तो मैंने अपनी गोदी में उठाया हुआ है. तो मुझे अफसोस, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि एक बिल्ले का निशानी, तुमको इतना खौफ है, लेकिन तुम्हें अगर खौफ है इसका मतलब है तुम सियासतदान हो. तुमने हुदाबिया में जो किया है. काजी साहब के साथ मसला क्या था सर? काजी फाइजी साहब के साथ उसका मसला ये है कि जो हुदाबिया में उसने जो किया, तो उसने अपने आप को बिल्कुल जाहिर कर दिया. आप बता रहे थे इनके वालिद के ऊपर भी कुछ इनके वालिद जो थे, उसको मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने, जो आपने किताबें में भी देखा है, जंग एग्जाम में भी आया, मैगजीन में भी आया, कि मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था. जब कायदे आज़म ने रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद से पूछा, ये सारी किताब हिस्ट्री में है, आपको दिखाई है मैंने, द ग्रेट लीडर में. तो उन्होंने कायदे आज़म ने कहा कि आपने सिंध बल्चिस्तान में बुनियाद रखी मुस्लिम लीग की, तो आप ख़ुद क्यों नहीं बने प्रेसिडेंट? तो मेरे वालिद ने उनको बताया जो हमें नहीं मालूम था. हमने अभी 2022 में किताब आई है और 2016 में जग ने ये पब्लिश किया था. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मुल्की नॉन मुल्की यानी उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग वगैरह के ख़िलाफ़ जो लोकल हैं, जो पश्तून बरोही का, तो वो कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता तो वो शायद उसमें मुस्लिम लीग में शमूलियत में कुछ होता. बात सुने, लेकिन मैंने समझा कि लोकल अगर कोई हो, ये वकील साहब पढ़ के आया था, जो बुनियाद थी वो तो 1938 में रखी थी मेरे वालिद ने, और ये आया था वापस 1939 में. तो इसको फिर बनाया मेरे वालिद ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट. लेकिन बाद में काफ़ी सख्ती हुई, क्योंकि जब उनको पता लगा कि इनकी रेपुटेशन एज अ लॉयर ठीक नहीं है, तो वो लंबी कहानी है, वो आप मुझसे किसी और करें. मैं आपको सही बात बताऊंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं. काजी ईसा को मैं 100 दफ़ा मिला हूँ. हम उनके घर जाते थे अपने स्टूडेंट फेडरेशन के. जी ये सवाल कोई करना चाह रहे हैं? वन पिक्चर. जो अनफॉर्चुनेट बात है, एक बात जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अब आके ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है
ہاں جی کیا ہوا؟ ابھی ہمارے نا وہاں پہ رش بہت تھا جہاں پہ یہ بنا کے دے رہے تھے ہم لوگوں نے یہ پرچی تو ان سے بنوائی ہے لیکن ووٹ ہمارا خان کا